बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए। इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये खाक लगा के रखा दिल के साथ लगा के।
gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Myra Shibaz and I am class from 4I. Who knew that the day of the 14th August will tell the world of way of both East and West, and a home for Muslims, a stand up for Pakistan, named Pakistan, lovely place with scared land, a home for Muslims, a Qaid's effort to make poets dream struggle of a human flood, and a beginning beyond a stream filled with Muslim blood. Thank you. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum, my dear ladies and gentlemen. My name is Ira. I study in class 5B. Pakistan is the place where we live with proud, where I can do as I want with freedom, where I can say my words and articulate my ideas independently. Wherever I go, I can introduce myself as Pakistani because Pakistan is my identity. Thank you. Pakistan Zindabad. Ya Allah, kul da bhala, kul di khair. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई जी हाल ठीक हो आज ते बड़ी सवेर मारी है की गल है और सवेर की मारनी है कंप्यूटर साहब और जो काम ही साडा है पता है कि करना ही असां है ते फिर नेर की ते सवेर की ते नाले कहंदे ने ना कि सफाई सुथराई दा काम सवेरे सवेरे सोहना लगदा है और नाली घर के सही गल है नाले सियाने आंदे ने सफाई नहीं सभी मान है सुबह सुबह ही हो जाना चंगी गल है सानू सारे नु सफाई दा बहुत ख्याल रखना चाहिए बह जाओ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਸਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੇਸੀ ਕਰਦੇ ਆ बड़ी बड़ी गैर जिम्मेदारी का जो ना मुजाहरा पे करने यह चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए सानू अब कंप्यूटर साहब पता नहीं तुसी कितने गौर किया है कि नहीं साढ़े अक्सर दुकानदार हजरात जेड़े ने ना ਇਹ दुकाना दे सारा कचरा कुंडी रैपर अपने जेड़े ने जनाब भुंजे ही सुट देंदे ने भुंजे की बल्कि नेड़े वाली नाली जी धकेल छड्डदे ने तसल्ली करके लतीफ मियां गौर सारे करते ने पर सही पूछो तो साढ़े विच इन्नी जुड़त ही नहीं कि किसी को जाके मना करिए एक दूजे का मूँह तकते रहने जेड़ा भी सुटता किसी को कभी जाके जी ओए ध्यान ना दे इत्थे नहीं सुटना पर की असीं एक दूजे का तमाशा भी वेखते रहने छोटे वड्डे बुढ़िया बच्चे इस चीज़ वाल कोई गौर ही नहीं करते है एहतियात करनी चाहिए इन्हां चीज़ों का बन जाएगा नहीं बल्कि बन गया है अब कंप्यूटर साहब तुसां शायद कभी वेख्या नहीं कि नालियां ते थोड़ा जिहा पानी चल पवे ते जनाब डके लग जांदे ने ते इहो ही सारा गंद अगे जाके ਵੱਡੇ नालियां दे विच भी डके लगदे और डॉक्टर साहब आए ने कि नहीं ओ भैया आ जांदे ने डॉक्टर साहब भाई नाराज होने वाली केड़ी गल है ओ भाई तू दिल ठंडे हो तू गल ही नाराज होने वाली कीती है डॉक्टर साहब इत्थे हुंदे ते तैनूं नजर ना आंदे मैं कोई गलत गल कीती है कहने का मतलब है मेरा ते गलत ही गल करन दिया तां होर की है मरीजां नाल इंज दा सलूक नहीं करीदा मरीज पहलां ही बीमार हुंदे ने तुसीं उतों इंज दा सलूक कर दिंदे आ ते बीमार होना सा तुहानूं कीता है बीमार जिन्नी आपी होए ना ते तुहानूं ठीक भी डॉक्टर साहब कर दिंदे ने आई जांदे ने 2 मिनट सबर रखो कंप्यूटर साहब की तुसी मरीजां नाल इस तरह पेश आंदे हो बहुत बुरी गल है मत कहो मुझे सर ये लोग पहले बीमार होंदे ने परेशान हाल होंदे ने ते तुसी जेड़ा इस तरह दा सलूक करदे हो भी ख्याल करया करो सानू आपस च जेड़ा इस तरह नहीं करना चाहिए एक दूसरे नाल नरमी नाल पेश आना चाहिए जी सर डॉक्टर साहब तुसी तसल्ली रखो
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਗਿੱਛਨੇ ਆ। ਲਤੀਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਤਹਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਹਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਆਇੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਬਈ, ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, अब की हो गया जनाब? और तुसी तो बिल्कुल ठीक ठाक सो या एकदम की हो गया जे? यार बड़े कमजोर पे लगदे हो। और खांसी दा की हाल जे? ਬੁਖਾਰ ਮਾਠਾ ਮਾਠਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲਵੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵੀ जरा खंगो शंगो हाँ। ओ बस एक कमजोरी ते बड़ी वड्डी बीमारी हुंदी है। ओ कमजोर बंदा ते रोटी दी बुरकी भी चुकन तू जड़ा ना ओ आवाज़ार हो जांदा है। ओ ते अजकल वायरस दा जमाना है। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ कमजोरी होना नहीं हो गई है ते रोटी दी जड़ी बुड़की हो मुंह तक नहीं पहुंच गई हुन साडे। मरीज अगे बड़ा तंग है, तू बह जा, दवाई लैंदा ना कटोर जे, बह जा मेरा पुत्तर। फिक्र नहीं करनी। आप रखो हम दूसरा थे। बीपी शीपी तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। और डॉक्टर साहब ए वायरस को मैं भी बड़ा तंग आया ते तुही वायरस ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜਾ ਦਿਵੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਮੈਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪੀੜ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੀੜ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਉਹ ਪਾਸੇ? ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਂਝ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਕਾਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਥਕੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਮਰਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਰਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਥਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਅਤਲ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਦੀ ਅਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਥਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ? ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਕੜਾਲ ਤੇ ਕੜਾਲ ਪਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਕੜਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੜਾਲ ਪਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੜਾਲ ਪਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਖੋ ਕੜਾਲੇ ਤੇ ਕੜਾਲ ਪਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਕੜਾਲੇ ਤੇ ਕੜਾਲੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। जरा साल और हजूर जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠਕੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਠਕੋਨਾ ਵਾਇਰਸ? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मर गया मैं था, मेरे पेट च बड़ी दर्द है। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ? दस्या तुहानू की दसा मैं, पेट च दर्द है, कदे अत्तल नूं घुमदी है, कदे अत्तल नूं घुमदी है, मैनू ते घुमा के रख छड़िया। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹ ਲਵੋ ਹਾਂ। खंगो हाँ जरा खंगो हाँ। हाँ जनाब मैंने गल दसो कि ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ 4-5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ 4-5 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਜ ਮਕਾਨ ਆਏ ਹੋ। और जो किस्मत च लिखा ना खुदा ने वो खाना ही खाना है। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਾਓ ਨਾ, तो भी ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਖਾਈਓ। और डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਇਰਸ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਵਾਇਰਸ? ਓਏ ਆਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਹੋ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀੜ ਨਾ ਕੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਕੋਨਾ ਹੈ। ਠਕੋਨਾ? ਅੱਛਾ ਤਦੇ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖੜੋ ਉੱਧਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਨੇ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਆਈਏ ਜਲਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। किसने बजाए है ये बांसुरियां मेरा धड़कन लागा जी। ਓਏ
ਓਏ ਇੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਾਤ ਮਾਰੀ ਓਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਈ ਏ ਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਓਏ? ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ ਓਏ ਕਿ ਬਾਂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜ ਗਈ ਏ? ਓਏ ਬਾਂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਈ ਏ ਤੇ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਵਜਾਈ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਬਾਂਸਰੀ ਹੱਥੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ? ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ। ਓਏ ਬਾਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ ਏ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਵਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਲੱਭੋ ਲੱਭੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। अब कंपाउंडर साहब ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੋ ਜਾਓ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਖਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਏ ਆਓ और डॉक्टर साहब तुसी ते इधर आओ, की हो गया जे? अब तुसा डरना की है ते लड़ना की है? अब भराओ वापस आइयो, मैं कोरोना दा मरीज नहीं जे। अब वापस आइयो, मैनू कोई कोरोना शरोना नहीं जे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜੀ। असां सारियां कोरोना कोलों डरना नहीं, ना इहदे नाल लड़ना है। तुसी इस कोलों एहतियात करो, मास्क लाओ, SOPs ते अमल करो। मैं ते आया सां कि डॉक्टर साहब को पुछां कि वैक्सीन कित्थे लगदी है पई, और इत्थे ते होर ही दौड़ लग गई है जनाब। बैठो डॉक्टर साहब तुसी ते सारी कौम नारे लांदी फिरदी है कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वो ते इत्थे मेरे वर्गे बंदियां को लोग डर डर के नट्ठन डे ने, बाकियां दा की बनेगा? भाई और तुसी ठीक आखदे पे हो, पर तेरा मसला कोई हो रही है। इस वास्ते तेरा कोई हुलिया भी जड़ा ना इंज दई सी, इस वास्ते सारे लोग डर गए ने। पर डॉक्टर साहब साडा ते नारा सी कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, कित्थे गए नारे? ओ भाई तुसी बिल्कुल ठीक आखदे हो पे कि यह नारा वाकई गलत सी, लेकिन इस कोरोना दे नाल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇhtiyat ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਲੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। मैं आप ही गल कर लेना वा, रुको तुसी मास्टर ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो की हो गया? पर ठीक है भाई डॉक्टर साहब, ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਹੁਲੀਏ ਦਾ। ओ मास्टर साहब और डरन की कोई जरूरत नहीं है, वो वाकई ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, लेकिन ਇਹ ਮਸਲਾ नहीं। डॉक्टर साहब ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, पर ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਪਰ ਐਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਏ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਿਆਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत नूं ये अपने प्रोग्रामां दे उत्ते जिहड़ा ना ये काम करना चाहिए और ना कि लॉकडाउन करके लोकां दा कारोबार बंद करके बाजार बंद करके ते उन्हां नूं लॉकडाउन करके ते अंदर नहीं बंद कर देना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇhtiyat ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਰੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ? ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਤਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। मास्टर साहब बन गई है जनाब, असी एक अपने इस पासे तवज्जो ही नहीं देंदे। ये नाजुक सूरत हाल में गौर करना चाहिए और जो कि गंद कूड़ा ते गंदगी एक बहुत बड़ा नसूर बनता नजर आ रहा है। सच पूछो तो सही गल है कि असी सारे जिन्होंने ने इस काम तो बहुत पिछे हैं ते असी सारे ने अपनी अपनी अखां बंद कीतियां ने। असल गल है वे कि असी सारे वो जिंदगी के सारे मामलों विच गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने ते असी सारे समझ लेने यह गंद कूड़ा असा नहीं चुकना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। पर इस गंद कूड़ा चुकना साडी सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है ਤੇ ਅਸੀਂ इर्द गिर्द के माहौल ਨੂੰ साफ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ सकते हैं कि जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ वक्त ਤੇ पूरी करिए। अब मास्टर साहब अब बाकी पिंड वालियां नूं ते दसो ना कि तुसीं मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हो, पर अगर इसदा कोई जल्द अज जल्द हल ना कढ़िया गया ते ये गंद दे नाल ते बहुत ज़्यादा तफन पैदा होइएगा और बदबू जल्दी दे नाल बीमारियां पैदा करेगी ते साडा माहौल ही गंदा होइएगा। इत्थे वायरस पैदा हुंदे ने। और मास्टर साहब ये बहुत मसला बन गया जे और जनाब जे असां सारे और इस पासे तवज्जो ना दिती ते अवाम ते ना ही अवाम दे इस पासे तवज्जो दे रही है ते ना ही हुकूमत इस पासे तवज्जो कर दी है भी। और इस नाजुक सूरत हाल दे विच और गौर करना पेगा। और जे अगर गंद कूड़े ते कचरे कुंडियां दा एक बहुत वड्डे नसूर बन जाएगा। सच पूछो तो इस सिलसिले दे विच सारिਆਂ ने अपनी अपनी अखां बंद कीतियां ने। सानू ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचना चाहिए, जल्द ना जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए। असल गल है वे असी सारे जिंदगी के हर मामले विच गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा पे करने असी सारे समझ बैठे यह गंद कूड़ा साडा मसला नहीं, ये हुकूमत का मसला है। असी गंद कूड़े नूं हुकूमत ने उठाना है, और साडी जिम्मेदारी नहीं। जबकि साडे सारियां दी जिम्मेदारी है कि असी अपने इर्द गिर्द के माहौल नूं साफ सुथरा रखिए। अब मास्टर साहब ते बाकी पिंड वालियां ते तुसी एहतराम सारे पिंड दे तुसी मोहतरम हो ते मुअज़्ज़ज़ हो, पर अगर इसदा कोई जल्द अज जल्द हल ना कढ़िया गया ते गंद दे नाल ते बहुत सारियां तफन पैदा होएगा ते जिहदे नाल बीमारियां फैल जाणगियां
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਗੰਦਾ ਹੋਈਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਐਸਾ ਫੈਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਰੋਨੇ ਵਾਇਰਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਉਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਰ ਜੀ ਆ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨੇ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਤ ਪਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੈਸ਼ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੈਸਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਵਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਕੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗਫਲਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੌਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੋਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਈ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾ, ਇੱਕ ਨया ਸਲੋਗਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਹੋਗਾ, ਮਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਓਏ ਆਓ ਫਿਰ ਓਏ ਇਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦਈਏ, ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਦਈਏ। कोरोना के संग चलना होगा, जीना होगा, मरना होगा। आओ जश्न आज़ादी के मुबारक मौके ते ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਤੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ, कोरोना के संग चलना होगा, जीना होगा, मरना होगा। कोरोना के संग चलना होगा, जीना होगा, मरना होगा। कोरोना के संग चलना होगा, जीना होगा, मरना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चांद तारा यूथ क्लब जिंदाबाद। वेलफेयर फाउंडेशन चकमंडार जिंदाबाद। चांद तारा वेलफेयर फाउंडेशन चकमंडार जिंदाबाद।